वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सीखीए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल दुख भंजनी साहिब दा जो पाठ है, इस पाठ के संबंध में एक बहुत ही अहम विचार अहम बेनती साझी करन जा रहा हाँ, क्योंकि मेरे ते साध संगत कई सिख संगतां वालों ये सवाल आया सी भी जिहड़ा दुख भंजनी साहिब का पाठ है वो सानू किस वेले करना चाहिए है, उहदा की टाइम टेबल है, उहदी की मर्यादा है। तो साध संगत अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल दुख भंजनी साहिब के पाठ संबंधी ही विचार साझी करन जा रहा हाँ। आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखियो ते होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में ये बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ध्यान नाल। जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं पढ़ते हैं जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी ने साडे वर्गे लोकां नूं ये प्रेरणा दी है भी सानू जो है वो अमृत वेले उठना चाहिए है। जदों असी गुरु साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं तो महाराज की पावन बाणी विच अमृत वेले की महानता नूं लैके सैकड़े शब्द जिहड़े ने वो असी पढ़ते हैं जी। जिवें अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार, जां गुरु रामदास साहिब जी फरमाउंदे आ भी गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे। उत्थे भलके उठन की गल आ जी। साध संगत रात का जिहड़ा चौथा पहर है, विद्वाना ने रात के चौथे पहर नूं जिहड़ा है वो अमृत वेले का पहर अमृत वेले का समा निश्चित किया है। तो रात का जिहड़ा चौथा पहर है, जिवें मैं पहला भी कई बार तुहाडे चरणों में बेनती की आ भी अमृत वेले 3 वजे तो लैके 6 वजे तक का जिहड़ा मॉर्निंग का समा है उन्होंने जिहड़ा अमृत वेला गिनिया जाता है, अमृत वेला मन्निया जाता है। साध संगत सिख रहत मर्यादा दे विच जदों असी पढ़ते हाँ श्रोमणी श्री अकाल तख्त साहिब वालों पंथ प्रमाणित सिख रहत मर्यादा, उस मर्यादा विच भी साध संगत बकायदा सानू अमृत वेले उठण की हिदायत की गई है। तो जिहड़ियां नितनेम दीयां पावन बाणियां वा उन्हां नूं भी अमृत वेले पढ़न की हिदायत की गई है। नितनेम दीयां पावन बाणियां विच शामां नूं रहरास साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं, रात नूं सौण तो पहला सोहला साहिब की पावन बाणी नूं पढ़न की हिदायत की गई है। पर साध संगत जदों असी गल करदे हां दुख भंजनी साहिब के पाठ की, तो मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी नितनेम दीयां पावन बाणियां नूं छड्ड के साध संगत होर जिन्नियां भी पावन बाणियां दा पाठ असी करते हाँ, जिवें सुखमनी साहिब की पावन बाणी का पाठ हो गया, जां कई सिख संगतां गुरबाणी का सहज पाठ करदियां हन, जां उस तो इलावा भी किसी पावन बाणी का पाठ करदियां हन। साध संगत गुरबाणी के पाठ नूं करन दा जिहड़ा है नितनेम दीयां बाणियां नूं छड्ड के उस तो इलावा गुरबाणी का पाठ करन दा जिहड़ा वेला है, जिहड़ा टाइम टेबल आ वो कोई फिक्स नहीं आ। जेकर गुरु साहब सानू अमृत वेले की महिमा दसते आ तो गुरु साहब सानू ये भी विचार साध संगत दृढ़ कराउंदे आ। ये गल याद रखो, महाराज जी कहते आ भी जे वेला वक्त विचारीए तां कित वेला भगत हुए। महाराज कहते आ भी ए भले इंसान उठत बैठत सोवत ते आइए मार्ग चलत हरिहर गाइए। महाराज जी कहते दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजै ढीला। महाराज तो कहते हैं भी दिन रात सानू परमेश्वर नूं आराधना चाहिए है, याद करना चाहिए। कबीर केशो केशो कूकीए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। दिन रात गुरु साहब ते सानू रब नूं याद करन दी हिदायत दिंदे है जी। केवल अमृत वेले ही नहीं, हाँ अमृत वेले उठना जरूर आ, पर साध संगत जिहड़ा दिन दा अगला समा है तुसी दिन के किसी समय भी साध संगत कोई भी गुरबाणी का पाठ कर सकते हो। जे साध संगत अमृत वेले कर रहे हो फिर वैल एंड गुड। अमृत वेले का जिहड़ा समा है वो शांति का थोड़ा समा हुंदा है, कोई बहुती अमृत वेले ट्रैफिक नहीं हुंदी, कोई अमृत वेले बहुता रोला रप्पा जिहड़ा है वो नहीं हुंदा। सो इस वेले अमृत वेले नूं जिहड़ी है वो ज़्यादा प्रैफरेंस दी जाती है भी उस समय थोड़ी शांति पसरी हुंदी है चारों तरफ, ते वातावरण विच एक टिकाव बनिया हुंदा है। ते उस समय असी जेकर बैठ के गुरबाणी का पाठ करते हाँ तो साडी जिहड़ी कंसनट्रेशन है, जिहड़ा साडा ध्यान है वो ज़्यादा गुरबाणी के पाठ विच लगदा है। पर साध संगत इस तो इलावा जेकर तुसी दिन दे विच
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਗਏ ਆ। 94 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਗ ਨਾਸ਼ਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਥਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, 5 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਕੇਵਲ ਮਨੋਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੁਖਣਾਵਾਂ ਸੁਖ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਨੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਚਲਿਆ ਜਾਏ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਪੜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮਨੋਦ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ 40 ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਨਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ 10 ਬਸਤੂਲੇ ਪਾਛੇ ਭਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋੜ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦੇ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੋਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਖਣਾਵਾਂ ਸੁਖਣੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।